الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وبالآخرة هم يوقنون. देखिए और नुक्ता ذهن की नवे अल-आखिरा और माहूद आखिरत को जिससे अल्लाह ताला आखिरत को और यकीन चले मदा इल्म मुक्तसब दे इल्म मुक्तसब दा बता हासिल है दस्ता का और आ इल्म मुक्तसब दे जदा है बनतीजे की शुकूक शुबहात दफन है शुकूक शुबहात दफन है दा मुजाहदत नफ्स दा नफ्स बा शुकूक शुबहात रा पैदा करे शैतान बा शुकूक शुबहात रा पैदा करे द ईमान का मसला के बा शुकूक रा पैदा करे इंदा से द आमाल सालिहा के बारे के बा शुकूक रा पैदा करे नुदा हर मोमिन का चार दा शुकूक शुबहात दा करे चाला बतपूसम कई शक और शुभा बचाता पेश की और आगे जवाब बम हासिल की तो खुला बंदा कोशिश की जे रदा शुकूक होगा शुभा करानिश लगा कुरान के अल्लाह ताला च फरमाई सूरत अल-मुमिनून के है ना वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। जब खुलम लेने कोशिश की अल्लाह पाक ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला ना खुदा से शैतान वसवसों न मां बच कर और जो कल वसवसे राशि और तब कोई शई नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुआ व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह और बिया मारा शुकूक शुबहात दफन शी बिया चा तपोसो का चापो हम तपोसो का फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून क्या मालूमात हासिल तो पदी तरीका माने हुआ अगर शुकूक शुबहात दफश और तब यकीन हासिल शी और यकीन दर हासिल शी और सबर के मुताबिक इमामत फिद्दीन मिला इमामत फिद्दीन बनी इस्राइल मुबारक अल्लाह ताला फरमाई कि वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। मुंग बनी इस्राइल ना अइम्मा इमामत लीडरान अंतिगो व कौम रहनुमायान अंतिगो व दुनिया इमामत है व दुनिया लीडरी व दुनिया क़ियादत है तो दाखिल दा कारो दा इमामान और दा लीडरशिप दी मुमकिन वर्को लम्मा सबरू के लदीद तकलीफों बावजूद टिंग पाता है मतलब उन्हें तकलीफ की सड़े खुद शुदा बिया इमामत काबिल नहीं साबित कदम पर और वकानू बिआयातिना युक़िनून और आयातों माने बिया जमन को आयातों माने यकीन सा दा सबर और यकीन दा पदे तरीका हासिल दा पकड़ो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। दा उलाइका अला हुदम दा यवा नतीजा दा दुनिया से दा ताल्लुक है तो दुनिया की रदी लाइन टिक दे समत सफर बराबर अब उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और दा का सांची दी उन दी कामयाब दी अल मुफ्लिहून द मुब्तदा द खबर पर मंस की चिकल खबर मारिफा शी दाम हसर रा पैदा की और चिकल द मुब्तदा द खबर पर मंस की ज़मीरी फसल राशि द बियान फसल पैदा की चिंदासी वेली में च उलाइकल मुफ्लिहून देख बियान फसल खुदा हुए पर दे द पर राव द हसर लेर जात ला जो अदा हसर राशि द हसर लेर जात वतकर्रश कविश उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइकल मुफ्लिहून देखो फसल
ما المفلحون إلا أولئك كاميان داخل لا صفات أو المفلحون قد أولئك كمن حصل الذين قال بيد الله هم لم يفسر هم ذي يكفتوك من هم ذي هم دا حسب البعض دا بين هم ناقصتي دا هم زمين يفسر من اللي يكفتوك بدل دين رابطي چې په حق سربازي کړی هم د غبنن یاله یو شاعر چې رښتیا مسلم ظلمې وي نن یاله وي تر یاله وي د ایمان او دین په حق کې تل سرمست لیونې وي مرګ او ژوند ورته یو شان وي او لیونې وي سپېلنې وي داسې څه چې په حق سربازي کړي هم دا برنګیاله حق د پاره سر ورکړي هم دا برنګیاله بل ننګیاله نشته بل څه د پاره سر باطل د پاره سر هم دا هم دا اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم دا عربي اسلوب دا صدا اللغات د یو بل چم د پیدا دا لغتونه او دا جبې دا یو بل زده کړه کوي دلته یو بله نقطه ده پته نشته چې تاسو به پوه شئ که به پوه نه شئ که د پوهولو کوشش وکړئ دا دې پس وروستو آیتونه راځي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یو دغه آیت یو د هغې نه مخکې دی وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس دغه آمنوا كما آمن الناس خلق د معیار حق مسله ثابتې چې یو صحابي معیار حق د صحابو اجماع په معیار د په معیار پوره ده د صحابو د اجماع مخالفت کول گمراهي ده او په دې مسله کې څه مسلې شته لګېدې او ته دا ویلې شي چې صحابو چې په کومه خبره اتفاق راشي دا غینا بل لار اختیارول کم از کم کج فهمی ده کم از کم ذهنی بیماری ده او کم از کم د الله او د الله رسول په خلاف نه ده ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دينا ده اجماع ثبوت راځي ويتبع غير سبيل المؤمنين اجماع د امت دا ته ثابت دي صحابه امت کې ټول ناول شامل دي خدای په مطلب باندې نه پوهیږي نو بیا وایي د یو صحابي قولم دا څه حجت ته نعوذ بالله لکه پیغمبر هغه دا خبره حجت نه ده صحابه په خپل منځ کې اختلاف هم کړی نو حجت ته حجت سره اختلاف کوي بیا چې یو حجت د بل حجت سره اختلاف وکړي کوم یو ته حجت وایي لازم به یو ته وایي او بل به پرېږدو نو دا به څنګه چې پرېږدو دا به څنګه حجت وي صحابي په صحابي سره اختلاف کوي بشمیر مسلو کې صحابه کرام له اول سره مختلف دي تقریبا نیمه زیات مسائل کم از کم 50% زیات مسائل داشي دا ډېر کم تعداد کوي چې په یوه صحابه کرام آرا یو بل سره مختلف دي الله تعالی نبی علیہ السلام په معراج کې چې تله خدای لیدل لري کنه لیدل نو ځینې صحابه خدای لیدل لري عبد الله بن عمر وغيره حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا شوی وشو چې دا وی نبی علیہ السلام معراج ته تله او الله پاک لیدل لري نو د الله تعالی ډېر درود وي فقد اعظم الشریعه على الله نو الله تعالی ډېر درود وي ذلك الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ده اختلاف حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها وحضرت عمر رضي الله تعالى عنه
नबी सल्लल्लाहु कलीब बदर वाला बदर की जो नबी सलाम अविया का फिर मुर्दार और भी हुई तो और बाचो और नबी सल्लल्लाहु और पगाड़ उधरे और देवी चे इन्ना कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा मूसा चे अल्लाह का वादा करे वादा होगा मिला वहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा दे उतबा और शैबा अबू जहल और उमैया और उबई बिन खलफ दे खल्क करे कि मुर्दार शिव उसको बदले रजमत की बुई के रवान शर नबी सलाम में हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा तासर चे अल्लाह ताला के वादा करे वो ना मिला उसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह तो दस खल्क सरसने खबर के चारी मुर्दार शिव लियो साथ में तले ना वजूदने खराब शुरू दस खल्क सरसने खबर के बुखारी की रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाया कि हम अस्मअ मिनकुम स्तान खवा होगा तो सवेरे दाना भी हमारा खबर अस्मा स्तान डेर खवा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे खबर कायलो चे बड़ी तो सड़े खबर के बड़ी खबर आवड़ी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो चादा खबर हो हज़रत उमर खुदा से खबर के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रहम की नबी अलैहि सलाम दा से नबी ने कि हम अस्मा में तासु ने खावे नबी अलैहि सलाम दा वेली कि हम आलम में तासु ने बखतवी की सजा व मिलाओ जब तक आखिरी पर बुनियाद पे जदे वक़्त तो कब्र अज़ाब मिलाओ तो पारो वो दलील ना का पिस्ता न खतवी और दल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो ज़मान हज़रत उमर खबर टिकता लेकिन जब पारो वक़्त हाजिर लफ्ज़ नबी अलैहि सलाम अस्माओ वेले के आलमो वेले हज़रत उमर को ज़्यादा पता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बदर की नो इख्तिलाफ कुरान है बात शुदा जमड़ी अवरी करावरी बिदा मसला दगा वक्त को पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर व बतौर मौजज़ा अल्लाह ताला वा तो ते बता वरो ले शेख कुरान सफा में इन्नक ला तुस्मिउल मौता तुम बता वरो नशे को वमा अंत बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर तो शो कब्रों की दिता खबर में शेख अब अखबल से मसला राशि पाई कि वो खबरें क्यों इंशाअल्लाह तो दादर तबैन के हज़रत उमर और हज़रत आयशा इख्तिलाफ कुरान है रज़ियल्लाहु अन्हु तो हमने तो आलम मिसाल ना बेनो बेशमेर मिसाल ना बेशमेर नुकता यो सहाबी राय हुज्जत शी और मेयार शी नयो मेयार डबल मेयार सर टकरावी और जिद्दा हुज्जतों के इख्तिलाफ राय शी यो अपने वाले कहना वो मैं कम टिक पे अमंगा मौलाना बदरिम से अल्लाह दिन में खियारो है जब वकील के वसालत में हर होते हुए जगत मलिक मारे फैसले रहा है तो खल तो ये सही है नयो सारे वाला फैसला बस सारे गरीबान ने वो में विषय पर दी सड़ी में जमा जरूर होते ना हो तो ये ठीक हुए अगर वैसे वो ठीक ना हो ये वो पैरा बाद निष्ठा हुए तम ठीक हुए नबल रेंगला सड़ा बना सारा मलिक से या जिसे बजना सड़ा अगर वो हमारे पैसे ही तो ठीक है अगर वो हमारे निष्ठा तो ठीक है ना बने तो वो ये ठीक है वो गलत है तो से बड़ा तो ठीक है वेतन ठीक है मैं या पता से खबर है ना बता लेती थी वाया ना बस वाया और कहना तो कोई खबर है क्या ना बने तो वो ये ठीक है वो गलत है न बहरहाल मां मतलब पदे के सीधा रुस्तु से राजी करना वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास पदीबा ने खलक इस्तिदलाल की जो सहाबा में यार हक नुदा इस्तिदलाल पदी आयत में ले दा चिकन आयत दे उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून पदी आयत माने दे इस्तिदलाल में ले अल्लाह खबर तो से पूछ
چرته بیا رچانه تاسو چې په دې باندې استدلال چا کړی او چې چا کړی دی نو ته دا ولې نه یادې دا آیاتونه ولې نه وایې چې د معیار حق باندې استدلال په دې رښتو کې چې آمنو کما آمن الناس په دې باندې استدلال کې نو په دې آیت ولې استدلال نه کوي چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون په دې باندې په ورته نتیجې دواړه د دنیا او د آخرت مرتب کړي او حشر فکر راوستي استدلال په دې پکاو دې په دې ځکه استدلال نه کوي چې آیت عام ده هذا دې دور د مؤمنانو لپاره نه ځکه چې هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون دا من یو تاسو یو کړی نو دا استدلال بیا په دې پکې او چې په دې کې نو بیا خو په ټول مؤمنانو بیا خو سوال دا بیا دا کېږي چې بیا هر مؤمن چې دی هغه معیار حق دی ما خبره تاسو نه کوئ نو هر مؤمن معیار حق دی نو بیا خو یوازې ته معیار حق نه بیا خو زم معیار حق او اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس باندې استدلال کوي ځکه چې دا صحابه سره متعلق دي چې ته په هغه متعلق او په هغه باندې سم نتیجه نه مرتب کړي او دلته خو د ایمان او پر شلور پنځو صفات باندې زبردست نتیجه مرتب کړي چې اعلی هدن او المفلحون نو دا استدلال په دې پکار نو په خبره تاسو بهر کله رسیدلی نو بیا په بل ورځ وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة إن الذين كفروا بشكل كشان كافر دي كفر تا تمامي تقديه ته وي نو کافرن حق پټین زکو ته کافر وي اوس دلته قران دا ونوي چې ان الذين كفروا هغه شان چې دې کفر او د سنه کفر كفروا بالله كفروا باليوم الاخر كفروا بالرسول كفروا بالملائكه كفروا باليوم الاخر دا ونوي تاسو ته ما ویلو چې القران يفسر بعضه بعضا قران مجید ځنه حساب ځنه حصے تفسیر اوس د الذين كفروا دلته مطلقاً ده ان الذين كفروا هغه کسان چې کفر وکړي د څه نه کفر وکړي بس دلته قران خاموش ما ته پته ده حضور ته تبدیل دوباره راغلی دا خبره مې ته مخکې نه وې کړې ځکه تاسو په دې نه پوهیږي چې دا خبره په مخکې نه وې او ګراله تاسو شی نو ځکه په دوباره کومه دا چې ما اوس ته ویلې دا په مخکې دا خبره ما ویلې تاسو په دې نه پوهیږئ دمره خمقلات او په دې نه پوهیږئ دا نو یو سړی کړه مېل ما راغله او سړی شومو نو الته د مستو کټوي په پرتا و نو هغه سره خپل خبرې ته وایي وې دا کټوي د دې کټلام د اخودات دا سره ویني دا کټوي د کټلام د کېره دا مېل مې ویني بیا باندې ماستو غواړي نو عربي ویلا څنګه عربي ویلا دا کټوي د دې کټلام د اخودات نو مېل ما ورته وایي چې دومره کمکلات چې په دې نه پوي دا ته دومره مقلات چې په دې نه پوي دا کنه بیا کوم نه پوي مدا مې ته پکې نه ویلې ځکه مې ته دوباره ویلې ان الذين كفروا معنا د سنه انکار کوي د سنه کفر دې پکې ونه وي نو القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن مجید ځینې حصہ د ځینې تفسیر دی نوراوالا د دې سورته النساء آیت نمبر 150 سورته النساء آیت نمبر 150 کی استوي ان الذين كفروا بالله ورسله او يريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ده الله ده رسول په منځ کې بیا تفریق کوي نو الته د ایمان سره د الله تعالی باندې د ایمان ذکر هم راغی او بل طرف ته د رسولانو باندې ایمان او دغه په مقابل کې کفر
کفر او د رسولان نه کفر. دا سره حواله د سورته بقره کې آیت نمبر 62 حواله ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر قالته ور ایمان او باليوم الاخر ذکر قالته رسول باندې سورته النساء آیت نمبر 150 کې د ایمان بالرسول ذکر راغی، د ایمان باليوم الاخر ذکر نه راغی. دې سورته بقره آیت نمبر 62 کې د ایمان بالله او د ایمان بالیوم الاخر ذکر راغی او د ایمان بالرسول ذکر راغی. بیا پس دې سورته بقره آیت نمبر 285 راغله آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. ایت ایمان بالله راغی، کتابونه پکې راغلي، رسولان پکې راغلي، ملائکه هم پکې راغلي. اوس ته یو آیت راغلی وای چې په دې آیت کې د سورۃ بقره دا 62 نمبر آیت راغلی او په دې کې وایي چې من آمن بالله واليوم الاخر او عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. مدینه دې بیا ثابتوي چې کم يهودي کم عیسائی کم صابی چې صرف ایمان بالله راوړي او ایمان بالیوم الاخر پیغمبر دې نه مې خیر دی نو بیا فلهم اجرهم عند ربهم. خبر ورشي نو ته دا باقي آیاتونه چې پای کې رسولانو ذکر راغلي هغه آیاتونه نه مني او چې د رسول ذکر پکې نشته او پر رسول باندې ایمان پکې نشته نو دا پیغمبر علیه السلام د يهودانو او د عیسایانو سره اختلاف پښه اختلاف پښه دا يهوديان او د عیسایان کافر ولي خدای خو مني خپل آسماني کتاب هم مني ملائکه هم مني نو دا غي کفر وړه سره پر خدای نبی صلی الله علیه وسلم دا سره جنگ په څه بنیاد کړی ایمان ته په څه بنیاد راغلی او په دې بنیاد راغلی چې ایمان بر رسول نه وایي نو دا د دیو سره زمانه کې باندې راځي لکه دا رامیان قسم خلک هغه دا شوشه پر خوله د سورۃ بقره په آیت نمبر 62 کې او صرف د ایمان بالله او د ایمان بالیوم الاخر ذکر دی او د ایمان بالرسول ذکر پکې نشته. په دې ان الذين كفروا كفر یو ذکر کفر نفس کفر څه مطلب دی؟ مطلب دی کفر بالله او ذکر کفر بالرسول. ان الذين كفروا معنا کسان چې کافر دي بالرسول بل سره بوینا ان الذين كفروا بالملائکه بل بوی ان الذين كفروا باليوم الاخر. نو دا آیاتونه د یو بل تفسیر بکې کنه دا آیاتونه په بل ځای کې مفصل ذکر شوی دي چې په بل ځای کې مفصل ذکر شوی نو همداري پای کې ایمان بالله بالیوم الاخر ایمان بالرسول ایمان بالکتب ایمان بالملائکه دا ټول په شامل دي او چې پیغمبر باندې ایمان ضرورت پکې نشته نعوذ بالله. نو دا ایمان بالله به چا نشته کوي چې به ایمان بالله بالیوم الاخر نو بدل نجات ته نو دا ایمان بالله تفصیل پر ځان نه قرآن کوي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون په سورۃ یوسف کې وایي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ډېر داسې خلک دي چې هغه ایمان بالله لري خدای به وجود مشرکان دي. نو دې معنا دا چې ایمان بالله تفصیل په پیغمبر نه تاسو کنه چې کم ایمان بالله او ساتم چې دا باندې شرک نه بچ شي نو پیغمبر نه جنس د کنه چانه بس دکې او د مکه خبره پوښتنه کوي جګړه پوښتنه کوي خبره د پیغمبر نه مانه دروځي په پیغمبر ته نو دې خبره ته تاسو کوه ان الذين كفروا سواء عليهم بتحقيق الهمزتين او دا نور خبره په کې پای کوي ام لم تنذرهم لا يؤمنون ایمان نرون ولی کہ لعلم الله منهم ذلك فتح چې الله تعالی په دې مبارک دا پته ده چې دا ازلی بدبخت دي دا نه راو نو فلا تطمع في ایمانهم الذي په ایمان کې تم مکو الذي په ایمان کې تم په دې وجه باندې وته نو چې دا په ایمان راو په خپل فریضه ادا کړو فجی انذار ستوي اعلان مع تخويف
اعلام چاته خبر ورکول لي خو سره د يرولنا نفس خبر نه ده انذار بلکې دا څه خبر ده چې هغه کې يرول خبر شوره دا چې روان دي سیلاب روان دي طوفان روان دي خبر باندې پوه شي او دشمن روان دي دې ته وایي انذار اوس دا ولې نه راوړي ایمان نو ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم ختم دغه ته وایي چې سره شي ختم کی مهر جوړ لګي دا ختم یو شی وته دندن دي او بار دم نه راوځي لکه لفافه بند کړو او کافر مهر جوړ لګي چې مهر جوړ لګو نو بده کې بیا دنه بل شی وته څه نشي دنه کول بل خط په څه نشي دنه کول ان به دار استېتی دي چې مهر به ماتي نو دې ته ختم معنا دا ده چې د یو څه انتها ته ورسي ختم الله على قلوبهم الله تعالی دې په زړه باندې ټپې لګولې مهرونه کې لګولې دې کې دنه حق نه دنه او کفر کې بار نه راوځي حق کې دنه نه ورځي او کفر کې نه بار نه راوځي نو دې ختم ترجمه کوي وي توبع عليها یا طبع عليها تابع طبعا بل طبع الله عليها بكفرهم طبع او ختم يومها بلکہ ران یو لستران یو دور ران میں دورون کر بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فلما زاغوا سورة صف چکل دی کارو شو نو الله تعالی هم د دې زونه کارو کو نو دې کې دا مفهوم شامل دی چې ختم چې الله تعالی په لګولې ده دې معنا دا چې اول د دې زونه د ایمان نه کارو شو الله تعالی دې شهید په الله رضی الله تعالی راټینګ نه کو ځکه چې راټینګ کول بیا په امتحان منافی دي کړه طالب علم ته دې پرچه په لاس کې ورکې نو بیا هغه خپل کې څه ملي کی کړه او چې ته دا لیکو دا عملي کوي دا په امتحان نشي چې څه لیکي او ته خبري او ته خبره ده چې غلط لیکي او ته ځل لیکا او بیا په اخر کې نمبر څه ملایي 0 نمبر سے بدل بیا په اخر کې ولې کې 0 کو 50 کړو او غریب کو پاس کړو ها نو لیکا څه لیکي غلیکا نو ته راځي یو دا پروفیسور شه او ډاکټر شه او مولوی شه ورته ولاړو او لما او چې تا ته ولاړو ما دا لیکل او بیا یې مال د 0 نمبر راکړ نو ممتحن به تاسو وایي اما ته ته وایي ما ته لا دې لپاره درکړم استاد ما خو دا لیکل دا د کلاس وخت نو دا د امتحان وخت چې تا نه مالاش نیولې وي نور ملika نو بیا به تاسو نه وایي یاره چې تا مال پر څه راځي بیا ما خاطر تفریح دی مس ما پرې نه څه کوم ما به کوم چې تا بیا څه کول راځي انده ته وایي امتحان نو الله تعالی به دا ختم لګولې دې معنا دا چې الله تعالی د خپل اختیار تفریح کوي چې دې روانو الله تعالی د نشانه راټینګ نه کړ چې نه په دې مزه او دغه دا خیر چې خدای مانه راټینګ کړي نه معنا دا د ټیک کار نو مخ کې روان دی غړې وړې وای چې وای نو اخر کله کله سړی په نیکۍ کې دا چې مخ کې لاړ چې هغه بیا نیکی مزه ورکړي ګناه نه نفرت پیدا شي حدیث کې راځي کنه ان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا سړی په مخ رښتیا وایي الله تعالی یې رښتینی ولي بس بیا رښتینی شي وان الرجل لا يكذب او بل سړی دروغ وایي حتى يكتب عند الله كذابا او د خدای په دربار کې به مسلسل دروغ وایي چې هغه د رښتیا وایي کتاب یا بد ودا په شهادت نه کوي مطلب وباسه څنګه د خیر یې هغه کوي څنګه د فائدې هغه کوي الله تعالی به راټینګي نه البته الله تعالی په مؤمنانو ته په نیکۍ کې تعاون کوي او دا شین کوي چې وسره بدی طرف ته روان دی او نیکۍ طرف ته الله تعالی توجه ورکړي دا شین کله چې بدی طرف ته روان دی او الله تعالی نیکۍ طرف ته توجه ورکړي دا توجه شې دا دی کې پابند کوي نه زبردستی به نه کوي زبردستی به نه کوي ملائکه مقرر کړي دي هغه ته نیکۍ خبره کوي او شیطان مقرر کړي نو هغه ته بدی خبره کوي
دا ملائکه چې ورته د نیکۍ خبره کوي خو د الله تعالی نه طرف نه او دا شیطان چې ورته د بدۍ خبره کوي نو دا هم د الله تعالی نه طرف نه ازمایش دی او ته ته ویلي دي شیطان نو منه ته بیا منې نو بیا در ټینګوي نه ختم مطلب دا دی چې یو په دې وجه ختم دی چې دین لکه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې دې کافي شنو الله تعالی زونه کاوه بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم دي كفر مخلو کو ټاپه به الله تعالی رسول بولا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ددید عمل او ددید بد عمله هغه څنګه دي په زړه باندې راغله څنګه دي په زړه باندې راغله ستاسو تماشه دلته پرته ای هغه په کوم چې چاړه پرته ای او باغې باندې وبم راځي پرنه په چتم راشاش او دوړې دی او ته خبره پاکه نه نو یو ورځ بل ورځ میاشتې کال بکاله درې کاله په شی بیا به تاسو راکاله نه راځي هغه ځان نیولې نو ته چې اصله ما په دونه پیسو ورسته و دا تماشه دا کار نه کوي دا ځکه کار نه کوي چې په دې باندې کوم ځان راکوم تا ځان نه صفاته دا نه ظلم دی دې کې بدی راځي نو حدیث کې راځي په دې رومانه او تور داغ نه دا نه چې ټي وي نه او دې ظلم مطلب دا ظلم نه دا چې کوم دا ظلم خلق نه کوي نه راځي ها जो चीरा तो एक टुकड़ा एक खतरा खून निकला ताकि कम पम पे कहीं दान दे तीसरे ताल्लुक है ज़रूर ये उबल शेर है अब कुरान चुमे वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम ईमान लास्ता तो बजुल के दम नशे में अगर मरद दान नहीं आता बल्कि तीसरा तो ये उबल कल्ब ताल्लुक है अगर कल्ब जिस्म लतीफ दे ये उबल जिस्म दे पर वजूद के दम रूह दारूह चिकन देगा ना دا پورا جسم لري یو دا جسم دی چې دا واخ یو د پلي او د دې نه جوړ دی ولا ګوتو ورته راځي یو بل جسم لطیف دی جسم لطیف دی هغه د وجود کې دنه اي کې نفس دی نفس ممكن نفس یو شی نفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها نفس یو شی هغه روحاني شی روحاني وجود لري باقاعده جسم دی جسم نه جسم ابعاد ثلاثه لري حدیث کې راځي چې کله مؤمن نه روح مستحقي نو هغه له کپڑا راوړي جنت نه ولا کپڑا راوړي هغه کپڑا کې راوړي یې خبرې کوي اولا فلا راوړي او هغه کپڑا کې بند کې دغه نه خوشبوئی شي هغه بیا بر اسمان ته وځي او د اسمان دروازې ورته عليين دلار اغبل د بدمله د فاجر او د کافر غروح چې دی غیر اسخاو ګنده کپړه راوړي هغه نه بوې خېږي ایو ملائکه ایو ولري کته والا بل ولري کته والا بر اسمان ته چې وخېږي نو اسمان دروازه او کنه کولا نو نه راوړي ورته او د چغې وبس سجين دلار دا روح جسم لطيف دی فهغه روح کې دنه یو قلب دی قلب بعض علماء دا لیکلي دي یو قلب دی یو قلب دی او یو قاف د مقحم دک دی یو قلب دی ته قلب قلب او ته نه قلب یو دی هغه ته به قلب قاف په دې دک دی راځي موړ او خور راکې کې داس دی قلب نو هغه قلب دی چې قلب روحاني دی اصل د ایمان مرکز هغه دی خو دا هغه قلب چې کوم روحاني قلب دی داغه تعلق د دې قلب سره شته داغه تعلق د دې قلب سره شته دا قلب چې کوم دی کنه دا چې بدل شي کنه نو د انسان پر رویه کې فرق راځي څو کلونه مخکې خبره ده یو سړي ته زړه بدل کړو نو هغه ته پته نه ولګېدلې او د ښځې زړه ورته لګولې سړی و د هغه زړه خراب و نو د زړه اپرېشن یې ورله وکړو نو د هغه خپل زړه یې ته لرې کړو او د ښځې زړه یې ورته ولګول نو بیا څه موده بعد بیا ډاکټران هغوی ته خو پته وه چې دا به اوس په 2 سال کوي نو ډاکټران راوغوښتو ورته یې وویل چې دا راته ووایي دې اخباراتو کې راغلي ما نوټ کړي بیا مې درس کې ویلي دي درته اوس رانه پوره
او تاریخ باندې یې ته ډېر موږ مخکینه خبره ده شو چې انا مخکینه خبره نو ډاکټرانو جره وخت ورته ویل دا ته وایي استاد نو څنګه دی وسه فرق محسوسه هغه ویل نو څه فرق نه محسوسوم خو یو مې غړې دوړل کی یو مې بنگلو تړل کیږي کالو ته مې تړل کیږي او رنگینو جامو ته مې تړل کیږي وې بدغه چل را پکې ده دا ورته ولې دا خلک وایي دا زړه چې کوم ده دا جسمانی زړه وې دا په صرف څه کوي پمپینګ کوي صرف وینا پاس کوي دا صرف وینا پاس کوي نو د بیا د بنگلو ته او د کالو ته ولې لکېده او برګو جامو ته ولې ځل کېده څه چل شته داسې څه تعلق د دې سره بیا شته دا بدل شي بیا داسې کیږي په دې مخ ورته کې سړی ته د خنزیر زړه لګولای په امریکا کې خدای هغه کوډه بدل کړی دی هغه ته تقریبا لس سټیجونه نه هغه تیر کړی دی مسلسل دا کوډ دا د ار یو جنټیک کوډ دا بیا تاسو وایي ماشومان یې په دې خبرو نه کویږي خبر باندې پوه شو د هر انسان ځان لا د انسانانو خپل یو کوډ دی بیا په انسانانو کې د هر انسان خپل یو ځان لا کوډ دی نو دا هغه جنټیک کوډ بدلو د لاسو مرحلو نه هغه تیر کړو به ورته ورول په پته لګی چې څونه پورې سړی باندې کیږي او دا هغه سره وی جوړي بیا بل دوباره سم بیانات نه دراغلي نو ماته دا خبره کوله چې ختم الله علی قلوبهم معنا دا چې الله تعالی مهر لګو دې په زړه باندې مطلب دا دی چې ته اول د غلطي وکړه او غلطي دا شی غلطي وکړه چې دا غوښنه را واپس کېده نه او دومره پکې مخکې لاړو چې هغه د فطرت جوړ شو نو الله تعالی مته دې مسجد ته په دغه لار نه شو پاتې شو قلب نو قلب نه مراد دا قلب او دې قلب سره د هغه قلب یو تعلق دی دا روحاني قلب دې سره یو تعلق دی خدای تعلق ته معلومول نه شي هغه تعلق ته نشي معلومول چې دې دوه یو بل سره تعلق څنګه لري دا کنیکشن څنګه لګي دی یو بل سره دا روح دی تاسو په خبرو وسیله دی روح پریکالج کې یو ځل مسله راغله د پریکالج چې تاسو وایي چې حدیث کې دا راځي چې 120 ورځې وشي د ماشوم په خېټه کې د مور په خېټه کې 120 ورځې وشي والله تعالی یو فرشتہ راولېږي او ملائکه راولېږي چې هغه د اجل ولېږي هغه په دې کې روح واچي او بیا د اجل ولېږي څومره نیټه وایي او دا سعید دی او په بدبخت دی او په نیکبخت دی الله تعالی ته مخکې علم نو دوی ما ته وایي چې دا څنګه چل دا په دې کې فساد اول ورځ نه وي چې کوم سپرم دی چې کوم هغه نه علوق راځي او حمل راځي هغه خو د اول ورځ نه پای کې شي پای کې ژوند دی هغه بالکل ژوندې شي ژوندې جرثومي دی په x او په y کې تقسیم کړی x او y نو هغه x کروموسوم دی او هغه y دی هغه څه شي دی هغه ژوندې څه نه دي او جرثومه ده لجوان خو په دې کې شته نو ما ته یې ته ژوند او روح باندې نه کوي ژوند پکې شته روح پکې نشته یو حیات دی یو روح دی خبره باندې نو لکه دا زناور چې په دې کې روح حیواني دی روح انساني پکې نشته روح حیواني پکې روح حیواني دی حیات او د روح انساني په منځ کې یو شی او اعلی قسم د دې چې دی هغه روح انساني دی چې باید قلب هم دی نو د قلب سره تعلق د ایمانیاتو یو بل شی په دې روح چې د جسم لطیف دی په دې کې یو بل شی دی هغه د نفس دی دا دې سره تعلق هغه نفس مثال داسې دی کنه لکه ستا وران بچي کله په خپل بچي نه لکه دا بچي چې نه بچي ماشوم یو کوي بس بالکل زما په نسبت باندې ما دا مثال د مخکې له چانه کتل نه دی په ما کې څومره غور کړل دی نو مثال د نفس مثال په دې جسم کې داسې دی لکه د سړي بچي
دا ستا دشمن نه دی نفس دشمن نه دی عام طور باندې دا خلک تکلیفونه کوي وایي الله تعالی انسان ته دوه دشمنان ورکړي دي یو نفس دی او بل شیطان دی شیطان دشمن دی نفس دشمن نه دی نفس ته دشمن په نظر نه وګورئ لکه څنګه چې بچی دشمن نه دی کله کله په دشمنۍ کارونه کوي ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروه کله کله د دشمنۍ کار کوي په قرآن بیان وایي چې وان تعفوا وتغفروا وتصفحوا وتغفروا کفر په مقابله کې دا نشته شیطان په مقابله کې دا نشته شیطان ته معافي کوه شیطان دشمن دی نفس دشمن نه دی او نفس دی هغه کله واستانه داسې مطالبات کوي چې به د منلو نه دا ماشوم د خلینو مطالبه کې نه کوي نه کوي نو ورځ دومره مطالبه کې ته صبر او صبر وکړه کې دا اسانه ده ستاسو د نفس دا به د مطالبه کې چې مال ته ته غلې کوي صبر درکوم بیا وته ماشوم به کله غلطه مطالبه کې مال دا او ما غلې کوي نه درکوم چپ خبره مکو دا خبره وخت نه ماشوم ته بدل نو څنګه چې ته د بچی سره څنګه رویه دستا غلط کار کوي تا ته ما نه اعلان کوو نو څه ده ما کوي کړی دا شان به خپل نفس ته دا ستاسو زیر تربیت ده ته برته تربیت کو اخره پورې وکړي اخره باندې حتی چې د دین نفس مطمئن جوړ شي د دین نفس لوامه جوړ شي چې هغه ماشوم به تاسو چې بیا ته د ازمایش کې کنه او بیا وته دې څنګه چلل اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وای کنه څه خیال دې په اعلانو خوب مې لیدل یا وې بیا ابته فعل ما ته ما بابا ټیک هوا داسې به د بچی نه داسې جوړای نو دا نفس نه داسې جوړای اوس د قلب چې په دې جسم نه په دې روح کې چې کوم قلب دی کنه دا هغه قلب تعلق ور دي قلب سره دا نفس تعلق وي د څه سره دی نو په معنا علماء دا لیکلي دا نفس تعلق چې کوم دی کنه هغه د چا سره دی هغه د کبد سره دی کبد نه جگر دا مور او پلار دی بچی ته دا زما زیګر دی زیګر تاسو وته وایي کنه وای زما خزر وای زما زیګر تاسو وایي کنه زیګر دا ټیک وای ځکه چې د نفس تعلق چې کوم دی دا د جگر سره دی خبره باندې پوه شئ او په اردو ادب کې بیا دا شروع دی او د فارسی ادب کې بیا د جگر د تذکرہ ګورې د ټول تعلقات جگر کا ټکړه بچی ته څه وایي جگر گوشہ یا رسول جگر گوشہ جگر کا ټکړه دا چې کوم اولاد ته کنه اولاد ته جگر گوشہ وایي دې نفس هغه جسم لطیف چې کوم روح دی پاره کې یو شی دی چې دغه تعلق چې هغه نفس دی او دغه تعلق نه چا سره دی د جگر سره د کبد سره نو انا کبد ولا شی چې کوم دی هغه بنیادی ته ولا قران دی اما قسمه دا سم نه نو دا بچی دا بیا ورانی دا بیا نور ورانی دا چې نازبین شو بیا نور دې خرابي دا بلک سمه دا مسلسل تربیت کې کله نرمه کله سخته کله ګرمه کله یخه هر خبر ولدي نه مني زړه چې کوم دې زړه ته دې زړه تعلق د ایمانیات سره دی تبا کوشش کوي د زړه تعلق چې کوم دی د ایمانیات سره دی نو دا زړه په دې جګر باندې او په دماغ باندې او په دې ټول شذور باندې حاوی کی په عقل باندې حاوی کی دا عقل تعلق د دماغ سره دی عقل له دغه تعلق د مزغو سره دی نفس ته دغه تعلق د جګر سره دی قلب ته ایمانیات دغه سره تعلق ساتي او هغه تعلق د دې قلب سره تعلق ساتي دې په څو ویلې کنه دا د څه خبره وایي دا ته بیا دی ومن کم لاړ شو ته به شو کوي دا د څه کمزوري خبره مګه دې باندې ما له نشته دا په یو خبره راشي کنه وختم الله على قلوبهم الله تعالی د دې په ظلمانه ختم لګاو مطلب دا نه چې د روح چې کوم دی کنه روح کې دنه چې کوم قلب دی بس اصل شی هغه دی هغه شی به خراب هغه شی څه او دا قران چې فی قلوبهم مرض فزونه کې بیمار ده دا د ځل بیماری دی دا مسلمان دی زه ځان نه یادم چې ما زړه بیمار و په شکل کې او دا ما ډېر ختم مسلمانان دي دا وایي زه کوم
دا مادي بیماری راځي نو دا مطلب چې په قلوبهم مرض دا د منافقت د بیماری ده دا هغه څه نه یادې دا بل نه یادې هغه غوړي بیماری دا جسمانی ځواک نه بیماری ده نبی صلی الله علیه وسلم په مکه حضرت عمرو بن عاص ته غالبا هغه داسې تکلیف باندې لاس کې خو دوی تکلیف ده نبی صلی الله علیه وسلم ته مفقود زړه دې چې چللې ویا ورشه حارث بن كلدة طبيب العرب شقيق طبيب العرب حارث بن كلدة العشر او هغه هو یا چې د عجوي کجوري وزړو سره تعالی او چقي عجوا کجوري ودانه د زړو سره هغه باندې زړی خلکو د اډو کې په واخه کې او د جوړ کې نن سبا وړو له پښتو نه ورته په دې کې جوړ کې اډو کې هغه اډو کې په واخه کې دا ته زړی یو بمبته دا یو زړی بمبته دا ته وځي پای کې دنه نه لکه دې ته خو باندې ماته کې او پای کې دنه شي ناګه ته بمبته و هغه کې دنه بل زړی همره باندې پوښتنه او یو دا زړی لکه د کجوري دا زړی او یو ورډو کې لکه ستاسو شرط دا دی همره پوښتنه نویدار دایره سره وټه کې دا وخره نو هغه بیا دا نه بعد 1,00,000 میل نه زیات سفر په اسمانه کړی دی خو بیا کې دوره نه راغلی نو مفقود معنا دا چې حضرت عمرو بن عاص باندې هم په څو تکلیف راغلی نبی له سلام په سوي دې زړه بیمار شو منافق شو ادا نه یادې هغه روحاني ځل یادې نو ختم الله على قلوبهم لطبع عليها واستوسطا مهونه په لګول دی او کلک کړی دی دا څه مور نه دی ها ته یو استاد معمولی وندا کې چل ول په کې او بل څه په کې نه کوم څه به بار تر راځي او بیا به ما شان وله دا په لاک په پتر لاک نه دی باندې واستوسطا دا یې کلک کړی نو فلا يدخلها شيء خير من غير خير من النبي وعلى سمعهم او الله تعالی مهر لګولې دې په دې حضور باندې یعنی مواضعه ځکه سمع به دې ته وي نو دا په مواضع د سمع نه دي سمع په تدرنه ده دې وخت دنه یو تنبل مونږه تنبل پینې یو تنبل مونږه نو دا اوازونه چې کومې ده ورځي نو دا سره تکراوي نو اړین نه تا پیدا کیږي د شنوې نو هغه د مواضع د شان هغه باندې مهر نه کړو او على ابصارهم غشاوه او د دې په سترګو باندې تردید او على سمعهم مواضع د سمع نه مراد مواضع د سمع ولته مواضع د سمع سره مصدر دی مصدر هو په فانی زمانه کې خبره کوم مصدر کو عارض دی په عارض باندې مهر نه لګي مهر په یو شی لګي چې هغه فزیکلی وجود لري جسمانی وجود لري نو فلا ينتفعون ندي مطلب څه شي په دې وګونو باندې هغه ولا مهر لګول نه څه مطلب دی چې کانو کړی دي نه کانو په دې څنګه په بل په ځړ باندې مهر لګول دی نو دا نور خبره په ځړ کې راځي ارادي په ځړ کې راځي دا څه على سمعهم الغبون ما لمهر لقوله فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وكم حق دي اوري باغي ما نفيدا نعم نور خبره اوري وده ايمان خبره اوري هو قبل الايمان دم سمع الله لمن حمده معنا چلو بس كتيك ده ولا كانوا فيها بقى واحد لا ما انا قلت له طالب كيف تشوف كنا بعض ما كلهم بل جاله واحد يتكلم سمع الله لمن حمده الله تعالى اولد انا جاءت ده محمد وشوك محمد نوي وشوك ده بدر ده نوي الله ورسله يوم سميع
او چې څوک خوي هغه اوري او څوک بد وایي کاغه بد نه اوري سمع الله لمن حمده معلوم شو کې جنست سمع الله لمن حمده معنا دا چې قبل الله تعالی حمد دا هغه چې ټول الله حمد وایي ولو انهم قالوا سمعنا سمعنا واطعنا سمعنا دا مطلب نه جواب او چې ته کول نه حکم دی او سمعنا ولا ته وادي ورته څه څه ته خبره وکي و یا اوري که نه اوري وادي ورته مطلب دا چې منی رجسټر ته کړه خبره نه ځان سره کله کله ومنه دا مطلب اوس په پوښتنه کې پوښتنه شو فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق حق أوري وفيدتنا برسل المنين تسليمين وعلى أبصارهم غشاوة أو ذي بريستر قماني فرديني استر قماني سري گورا پدے زڑا او پدے سمع ولا ختم لگا پسترگے ولا ختم لگا پدے پسترگے ولا سمع لگا ختم لگا پسترگے ولا سمع لگا باردا گورا سترگے دا مقامت نہیں دیکھو شرط عدل نہیں ندیت کے پردہ لڑانتا کے رسو مبستر رکھا او گوگونا دار طرف ناو گوگونا یواز مقامت ہوئی کرشان مولی لکس طرف نمولی عبر نمولی کبر نمولی زړه خیالات دار طرف نراجی دا زړه او دا سمع سره تعلق دا چا پکار دا ختم او د سترګو سره دا د قیامت ورځ د سترګو د هر طرف نه دلته یو مسله سره د ذکر کوي معنی ما هغه وایي دا څه ده هغه دا چې قران مجید کې د مؤمنانو لپاره چې مثبت ذکر کیږي نو سمع مخکې ذکر کیږي سمع او بصر رشد ذکر کیږي تاسو ګورئ چې کله کې منفي کوي چې دا د سره نشته نو بیا الټا کوي الهم قلوب يفقهون بها لهم أرجل يمشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها هل تقول سمع رسل كل آذان مخکل چې کله کله منفي کوي او یا په داسې سیاق سباق کې وي چې دا فایده نه لري نو هلته بیا دا ترتیب نه وي خو چې کله کې په داسې سیاق سباق کې وي چې دا مؤمن د هغې نه فایده اخلي او یا ورته وایي چې دا فایده دې ولې نه اخلي دې ته سوچ ولې نه کوي لکه دلته چې ستا پرې مضمون پرې سترګو پرې غوږونو دې مهر لګېدلی دی ته دې ته سوچ وکړه چې دا ته ایمان نه راوړې مطلب دا نه تنبیه ونه ورکوي نو په داسې صورت کې بیا سمع مخکې ذکر کوي او بصر وروسته ذکر کوي ما د خپل کالج کې دا اناټومي والا حساب هغې نه زه ډېر تپوسونه کوم نو هغه زه تپوس کې وکړم نو هغه یاره دې ته ګران تپوسونه نو ما ته دا تپوس وکړو د اناټومي د یو پروفیسر نه هغه بیا بل پروفیسر یاره د بل تپوس کوم ما ته وی چې دا راته وایا چې په دا انسان دا ماشوم چې د مور په خېټه کې را پیدا کیږي نو د غوږونو مخکې جوړېږي که د سترګې مخکې جوړېږي وایي ته څه ویل غواړې ما زه دا ویل غواړم زما علم ما ته داسې وایي زه خو د اناټومي ماهر نه یم اناټومي وایي علم الاعضاء چې دا کم ځای کې کم اندامونه په کم ځای کې پراته دي او دا غینه بعد بیا فیزیالوجي وایي دې ته چې دا کم یو اندام او کم عضو او کم ارګن کم کار کوي دا اناټومي او فیزیالوجي دا دوه علوم د انساني اعضاء سره متعلق نو ما ته زما علم ما ته دا وایي چې په اناټومي او فیزیالوجي ماهر نه یم خو دې باوجود زما علم ما ته دا وایي چې په انسان کې به سترګې دا به مخکې پیدا کېږي او غوږونه به وروسته پیدا کېږي ما ته ما ته دې خبرې وضاحت وکړه چې دا سترګې مخکې پیدا کېږي غوږونه مخکې پیدا کېږي نو هغه ما ته وایي چې ما ته اوس مقرره کړې زه دې سر نو ما صحیح ده بیا ما ته بل وخت وویل
چې ماشوم چې کله د 21 هفتو شي د 21 هفتو شي نو د سترګو چې په کوم ځای کې د سترګې جوړېږي نو د هغې لوکیشن معلوم شي چې دا ځای د سترګو دی پته یې ولګي چې دا ځای د سترګو او چې کله د 22 هفتو شي د 22 هفتو نو د غوږونو لوکیشن یې معلوم شي چې دا غوږونه به په دې ځای نو د دې معنا دا ده چې سترګې مخکې جوړېږي ځکه هغه چې کوم دغه راځي کنه انډیکیشن اشاره مګر اشاره اول د سترګو راښکاره او بیا دویم نمبر اشاره د سره راځي اول بیا د غوږونو راځي او بیا دویم نمبر د سره راځي 21 هفته کې اول د سترګو معلومات غلط دي اول اشاره د سره راځي د غوږونو مخکې راځي او په 22مه هفته باندې بیا د سترګو نو یوه هفته د ماشوم غوږونه د هغه د سترګو نه مخکې جوړېږي غوږونه مخکې جوړېږي سترګې مخکې باندې الټه وي هغه ته میټاو ډیلیټ کړو او 21مه هفته باندې څه شی راښکاره شي غوږونه راښکاره غوږونو اشاره راښکاره دي چې غوږونه جوړېږي په 22مه هفته باندې څه شی راښکاره شي بیا د هغې نه بعد 23مه هفته تېره شي په 24مه هفته باندې په دې ماشوم یا ماشومه کې د اورېدو صلاحیت پیدا شي دا چې بهر نه څه خبرې کوي که نه څه موازونه ټنګ کوي دا اوري نو د اورېدو صلاحیت په غوږونو کې په 24مه هفته باندې پیدا شي او په 28مه هفته باندې په دې کې د سترګو کې د لیدو صلاحیت او قوت پیدا شي نو ما به زه اوس پوه شم چې زما خبره صحیح ده ما دا وایي چې همیشه دپاره په مثبت انداز کې چې قرآن وایي نو سمع مخکې ذکر کوي او ابصار وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده دا آیاتونه بیا تاسو راځي کوي ګورئ تاسو ته راوي چې په مثبت انداز کې چې هغه ورته متوجه کوي یا د نعمت په تور ذکر کوي نو سمع مخکې ذکر کوي او بصر وروسته ذکر کوي او چې بیا څوک کار نه اخلي او د هغې الله تعالی ورته دا زناور دی د زناورو په شان کار کوي نو بیا کله سمع مخکې ذکر شي او کله بصر مخکې ذکر شي خبره تاسو پوه شئ بلکې اکثر الټه شي چې بصر مخکې ذکر شي خو دا پته هغه ته بیا نه لګېده چې آیا په زناورو کې عمده ترتیب دی په زناور کې عمده ترتیب دی چې هغې کې غوږونه مخکې دي او سترګې وروسته دي او که نه په زناورو کې ترتیب الټه دی ځکه چې هغه بیا وایي چې زما اناټومي صرف د انسانانو سره تعلق ساتي زناورو هغې نه نه مخه بیا به د زناورو مبارکه مو تپوس پکار وي چې چا د زناورو اناټومي دی خبره تاسو ورسېږي که نه نو دا مې د تبدیل لپاره وایي چې دا مخکې دي وعلى أبصارهم غشاوة وفي الإستقبال ترتیب غطاء ترتب غطاء غطا إذا قدش ما غطاء فلا يبصرون الحق نذيب حق نبيني ولهم عذاب عظيم ولد قال بعذاب عظيم وتبصر جبني يعني قوي أو دائم طاقت ورعذاب دي دي برداشت واسم لري أو دائم هميشا دي الله بكم برداشت